It is Nia Nana and Narendra Yanna. He has created a sensation hosting talk shows and reality shows in media. The experience of being an active member of Ilakya Mandram at National College Trichy, where he completed his undergraduation in business administration, helped him a lot, which enabled to moderate talk shows with ease. He joined as a journalist with Raj TV and later did reporting assignments with Jaya TV, NDTV and CNBC TV 18. But only after coming to Vijay TV, where he anchored Makkal Yar Pakkam, a political analysis program, he was able to get closer to the people. The program recorded a high TRP rating too. He has also participated in an international visitor conference of journalists in United States, where he was the only Indian among the representatives of 25 countries, which happened to be a touchstone for him. But it was Nia Nana that took him to a great heights, winning him accolades. The team burns the midnight oil to turn out topics and assemble people who can speak on the chosen title. Having succeeded as a television anchorer, he is now simultaneously focusing on helping students to improve their communication skills. He has started a Talk Shock Academy of Communication to develop syllabus and also provide all technical supports, including guest speakers, to address the students to equip them better. He has also published 2 books titled Teruvellam Devadaigal, a collection of poems, and Please in the Puttagatta Vangadinga, a book on personality development. His accolades are American Government Invitation to participate in International Visitors Program, Young Achiever Award by India Today Magazine, Best Anchorer of the State by Ananda Vigadan, invited for the International Health Conference, Sydney. நீயா நானா என்ற வாதங்களின் யுத்தத்தை கவனித்து பிறகு தீர்ப்பளித்து நிஜங்களையும் குற்றங்களையும் தினமிரவு நமக்கு வெளிச்சப்படுத்தி காண்பித்து பெரும் விழாக்களை தொகுத்து வழங்கி அவ்வப்பொழுது வெள்ளித்திரையிலும் முகம் காட்டி தமிழ் மொழியுடன் கொஞ்சி விளையாடி நம்மை அதில் மயக்கி நம் அனைவருக்கும் மிகவும் அறிமுகமான பிடித்தமான திரு கோபிநாத் அவர்களை எங்களுடன் உரையாடும்படி அழைக்கிறேன். நம்ம செக்ரட்டரி சொன்னாரு, அப்துல் கலாம் வாழறதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தோட இருந்து வாழ்ந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு. அது மாதிரி மகாத்மா காந்தி நம்ம தேச தந்தை வாழ்ந்ததற்கு ஒரு அடையாளம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு. அவருடைய அடையாளம் 50 ரூபா நோட்டு, 100 ரூபா நோட்டு, 500 ரூபா நோட்டு, 1000 ரூபா நோட்டு எல்லாத்துலேயும் பொக்கவாயோட சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா அந்த நோட்டை நம்ம கடன் கொடுத்துட்டாக்கா திருப்பி வாங்கிறதுக்கு காந்தி கணக்கில் எழுதிடுறோம். அது அடையாளம் இல்லாமல் போயிடுது. இப்போ கையில் மை வைக்கிறதுக்கு ஒரு கரும்புள்ளி வைக்கிறதுக்கும் இந்த நோட்டை கொடுத்தா தான் அந்த கரும்புள்ளி கையில் வைக்கிறாங்க. அது உண்மையிலே அடையாளம் தான் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். பொதுவா கல்லூரி மேடைகளில் ஏறுகிற போது நேரடியாக எந்த தலைப்பின் கீழும் நான் பேசுவது இல்லை. காரணம், நான் சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்திருக்கேன். நிறைய ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் எல்லாம் வருவாங்க, நிறைய பேசுவாங்க, கடைசி வரைக்கும் நமக்கு புரியவே புரியாது. The reason behind that is most of the time people, those who are special guests, used to talk whatever they know. நிறைய நேரங்களில் அவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்ததை பேசுகிறார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு பிடித்ததை பேசுகிறார்கள். Instead, I always try to follow a format. I always like to speak in whichever topic you want. That is always better. No, நீங்கள் நினைப்பதில் நான் பேசுவது சிறப்பா இருக்கு. So is there any other mic available? வேற ஏதாவது மைக் இருக்கா? அப்படி உள்ள கொடுங்க. நான் என்ன தலைப்பில் பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் இப்போது நினைக்கிறீர்கள் அப்படிங்கறத சொல்லலாம். We will organize that title. On spot we can walk out. So நீங்க பேசுறது நான் பேசினப்போ கொஞ்சம் சரியா இருக்கலாம். வேகம். டக் 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 டக். சீக்கிரம். நம்ம ஊர்ல இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, யார் இனிஷியேட் பண்றதுன்னு. தேர் இழுக்க ஆளே வராது, கூட்டம் வந்துச்சுன்னா தேரே சாஞ்சிரும். யா மாணவர்கள் பாலிடிக்ஸ்ல இறங்குறத பத்தி. மாணவர்கள் அரசியல் இறங்குவது வேற 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 குயிக். மாணவர்கள் அரசியல் இறங்குவது. அப்புறம்
சார் உங்க காலேஜ் லைஃப் பத்தி. என்னுடைய காலேஜ் லைஃப். என்னுடைய தெருவெல்லாம் தேவதைகள் புத்தகத்தை படிச்சுட்டு கேட்கறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது என்னுடைய நண்பர்களுக்காக நான் எழுதி கொடுத்தது. காலேஜ் லைஃப். காலேஜ் லைஃப் யார் அது? எங்க இருக்கீங்க? ஓகே, வேற கல்லூரி வாழ்க்கை, என்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கை, மாணவர்கள், அரசியல், வேற வேற குயிக். ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஆ, ஃப்ரெண்ட்ஷிப். எங்க இருக்கீங்க நீங்க? எழுந்து நின்னு உங்க பேர் சொல்லி சொல்லுங்க. எழுதா உங்க பேரு? ஃப்ரெண்ட்ஷிப். உங்க பேரு 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 உங்க பேருமா? சத்யா. சத்யா. ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா பசங்களுக்கும் பசங்களுக்குமான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா, பசங்களுக்கு பொண்ணுங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்? ரெண்டுமே இரண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஓகே, ஆண் பெண் நட்பு, ஆண் ஆண் நட்பு, பெண் பெண் நட்பு. ஓகே, தென் வேறு ஆண் பெண் நட்பு, கல்லூரி வாழ்க்கை, அரசியலில் இளைஞர்கள். வேர்ல்ட் கப். வேர்ல்ட் கப். வேர்ல்ட் கப் ஆஃப் வாட்? வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட். வேர்ல்ட் கப் கிரிக்கெட். வேர்ல்ட் கப்னாவே இந்தியாவில் கிரிக்கெட் மட்டும்தானே. வேற தமிழ் ஈழம்.